I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the center of Donetsk. And as you can see behind me, the center's working. Cars are running, people are going to work, coming from work if they worked all night. But today is a special day. Today is the start of the opening of the polling stations for the first Russian elections in Donbass, or one of the four newly controlled or by Russian law, which Russian law says 4 areas, what was Ukraine, now part of Russia. Russian law considers these 4 regions, Zaporozhye, Kherson, Donetsk, and Lugansk, part of Russia. By Russian law, regardless of what Ukraine and the West says, Russia considers this part of Russia, so they're having the first Russian elections. Now, if we see over here, this is gymnasium or school number 6, you could say, school here in the center of Donetsk, where is one of the voting polling stations. And we're going to have a look inside, talk to the director, talk to the workers, talk to the people voting themselves, and see what the situation is. Now, we're told there was days of mobile voting before this, but this is the first day of the actual opening of the polling station itself. We were at this exact spot, this exact school, during the referendum for Donetsk to break away from Ukraine back in September. Now we're going to talk to them and see what the situation is, and then move on to other places. We're going to see what the specifics of this election are. Hopefully, they'll be able to give us a lot of insight into these, so you'll learn something with us. So now let's head in, take a look. All right, so now we're coming in the voting stations to see what the real process is. There's security guards here. And of course, we're very early. It's just opened, so there's not many people here voting yet, but some. And now we're going to talk to some of the workers here and find out what the situation is. Здравствуйте. Hello. Hello. As I remember from last time, you speak very good English. Can you please tell us what the situation is here today? So this year we had already 8 days of preliminary voting, because it's not safe here. Some districts are safer, some not so, and that's why we have given our voters the opportunity to make their choice in their not houses. We were not allowed to get into the house, but they could vote in the streets near their houses or near some organization. It was also very convenient for people who were at work and they just came from their buildings, and a lot of people have already done their choice. And today, tomorrow, and on Sunday we have 3 days of voting here at the polling station. And today is working day, that's why we don't wait today, a lot of people, maybe in the evening. And tomorrow and Sunday, they are days off, and I think that most number of voters will be tomorrow. And you know that elderly have already done, because we tried to come to them, and a lot of people were very pleased to see us, because they have no physical ability to come. And how many people do you think have already come and voted? I can give you the number. Fortunately, but unfortunately, but I think that maybe not 50%, half of our people who are in our district, but maybe 40, I don't know, but a lot, because I have already said that some are old and they can't come to us, and that's why they have already done their choice when we came to them, to their houses. But some people said, no, I don't want to do it now, I will come on Saturday with my family, and because people are happy that we have already been waiting for this opportunity to be a part of Russia, and that's why they
it's not chance, it's opportunity to build our history, to influence our future. And that's why some people said, no, we will come to the station, to the polling station. That's why today it's a working day, that's why we don't have a lot of people, but tomorrow I think there will be a lot. And can you tell us what exactly is being voted for today? What exactly is the vote for today? We are voting for the parties. We have parties that will be in our government and the Donetsk People's Republic government and in each district. And these parties will get some percent, and then they will, their candidates, their participants of this party will make decisions and vote for future, I don't know, laws and so on and so on. And Donetsk People's Republic government, they will choose our not president, but we have here head. Governor. Governor, yeah. Mm-hmm. And right now that's Pushilin, Dennis Pushilin. Yes. Mm-hmm. Okay. And so as I understand, it's kind of the system is you're voting for the deputies that will vote Not for deputy, the head? not the No, deputies. okay. No. Before, I don't know, maybe months ago, we choose. We voted for deputies in each party, and each party has a list of people who had the most, how to say, голоса, votes. And each, for example, the first is in this list. The first person is who has got the biggest number. Then less, and for example, I don't know the exact number, but each party has, for example, 10 candidates. And according to the percent they get in these elections, they will have the same number in the government. For example, so one party. today, just saying LDPR, or Yes, so you're not actually yes, voting not for people. actually, no. But in this list, each party has 3 people who are in the top of their party. And that's why some people want to see, for example, someone they know from this party, but they can't see them. Only the first 3, the top. And then whoever wins off today, they will be the ones that are voting in the governor? Yes. So the people don't, it's the system like in Australia, I believe, where they don't actually vote directly for the governor. It's but not like president elections. Okay, understand. Is it possible we could have a look at one of the ballots? One of the voting papers? Could we look? No, you have no right. Okay. It's illegal. Okay. You can Good to just know. see the procedure, like what they do and so on, but we can't take a photo of these cards. No. Okay, understand. And can I ask, can you introduce yourself, please? My name is Yulia. My surname is Karapets. I am English teacher in Gymnasium number 6 in Donetsk. Here, yeah? Yes, here it's my Okay. working place. And I must tell you that our previous days, when we came to some organizations and they could get out of their place of work and they could make their choice outside. And they were so happy because everyone works, and at weekends people want just to rest. And moreover, we have here just warm water or weather, and some people at weekends go to the seaside, and they won't be here in city. So I think that they have already done their choice. Okay, understand. And so in your position in the voting... I'm just a member. So you're just like you're assisting people in voting? We have here the same duties. We make as you have already seen, but we have a secretary and head assistant. And Okay, thank you very much. You're welcome. Да, пожалуйста.
Всего хорошего. И вам. До свидания. Можно вопрос? Как обстановка сегодня? Вы знаете, празднично будем говорить так. У нас сегодня праздник, у нас сегодня День освобождения Донбасса. Мои родители тоже празднуют сегодня, так что у нас обстановка хорошая. Как вы чувствуете? На Западной Европа, США и Украина сказал, Донецк это Украина. Как вы думали за это? Я думаю, что мы уже Россия. Да? Да. Мы уже с сентября начнем жить по российским законам, так что мы уже Россия. До свидания. Да. Все, спасибо. Да. Пожалуйста. Любой. Да, как вы хотите. Можете и там, и там. Я ставлю по одной птичке, да, или там? Так, один. Опускайте, чтобы упало. Все. Спасибо. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос? Как обстановка сегодня? Кого? Как обстановка сегодня? На высшем уровне, хорошо. Да? Да, И вы голосовали, да? да. И как вы чувствуете за это? Ну, Катя, дело в том, что это очень справедливо, что выбирает народ. Это раз. Второе. Очень хорошо все организовано. Смотрите, все это самое. Да, вот так. Это раз. Второе. Мы надеемся, что все будет лучше. Да? Да, конечно. Какой страна мы сейчас, Донецк? Какой страна это? Не поняла. Страна. Какой страна? Вы знаете, дело в том, что я вам в общем скажу, что дело в том, что у нас вот началось, когда это уже 10 лет, уже 11 лет эта война. Но все-таки мы живые еще, боремся за все. Вот, так и поддерживаем все то, что вот делает Кушилин здесь. Я думаю, что это очень огромная и хорошая работа. И люди довольны этим. Вот. Ну а когда закончится война, тогда будет еще лучше. Всё. Но какой страна мы сейчас? Как? Какая вы сейчас страна? В какой стране мы сейчас живем? Какой мы сейчас в России присоединились, Донецкая республика. Да? Да. И как вы чувствуете, на Европа, США, Украина, они сказали, Донецк это Украина. Что вы могли сказать? Это была Украина. Вот. Я здесь со дня основания вот этого вот Донецкой республики, ну, раньше Сталина было, все такое, и поэтому я в курсе всего дела, как это все происходило, почему Украина вперед это самое. Дело в том, что мы не против народа Украины, вот, а против того, что Соединенные Штаты, надо все это, вот того спровоцировали это все. Понимаете, в чем дело? Вот. И поэтому, значит, что, ну, в Украине так вот, кто-то сомневается, кто-то, а этот от страха все текается. Ну, я думаю, что со временем все разберется. История все покажет. Ну, все, можно я пойду? Да, извините. Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Сейчас это избирательный участок, где проходят выборы депутатов Народного совета и городских советов. Сейчас Донецк. Да, и как обстановка? Замечательно. Вот моя задача как наблюдателя следить за порядком, чтобы выполнялись все правильные условия проведения выборов. На данный момент никаких нарушений нет. Самое главное, наверное, что мы видим, это счастливые лица людей. Во-первых, сегодня у нас большой праздник, День освобождения Донбасса. И мне кажется, что люди сегодня приходят на избирательные участки с особым волнением, с особым чувством и с особой надеждой, потому что каждый из нас верит в мир, стремится к миру, ждет его и любит нашу Родину, Россию.
И вы сказали, День освобождения Донбасса сегодня от Что? немецко-фашистских войск. 8 сентября 1943 года Донбасс был освобожден от немецко-фашистских войск. Здесь шли ужасные, страшные бои. Если вы видели и были у нас на Саур-могиле, которая является, как раз-таки была поставлена как памятник освобождения от немецко-фашистских войск. И, к сожалению, так вышло, что в 2014 году Саур-могила стала снова той высотой, которую уже не смогли взять другие фашисты и разрушили все. и Но, другой фашист, кто это? к сожалению, наша бывшая страна Украина. Мы очень любили эту страну в любом случае. Это была наша страна. Но собственная страна, когда убивает свой народ, и когда президент Порошенко сказал о том, что наши дети должны сидеть в подвалах, президент страны не может говорить о том, что дети должны сидеть в подвалах. Это и есть чистой воды фашизм. Извините. Как зовут? Меня зовут Ольга. Очень приятно. У вас 2 бюллетеня? Мгм, пожалуйста. Ну, в один нужно. Ради, как вам удобно? Спасибо. Всех с праздником. И вас с праздником. Здравствуйте. Можно вопрос? Как обстановка сегодня? Великолепная, праздничная. Да, почему? Потому что выборы. Да? Да. И какой это выбор? Что это? Это мой выбор. Мой выбор. Это русский выбор, да? Ну, безусловно. Ага. Но США и Европа сказал, тут не Россия, тут и Украина. Что вы могу сказать за это? К сожалению, это не так. Да? К сожалению, это не так. Граждане нашей республики голосуют за наш выбор. А наш выбор мы сделали год назад. Да? Спасибо. Спасибо вам. Чтобы жила моя Россия. Присаживайтесь, пожалуйста. Сразу с рабочего места, вот так. Спасибо. Здравствуйте. Можно вопрос? Как сегодня? Как сегодня? Хорошо сегодня. Да? Что вы сделали? Проголосовала. За что? Ой, за светлое будущее, надеюсь. Да? Да. И какое это? Что это? Что будет? Что будет? Надеюсь, скоро все закончится. Мир наступит. Ой, тишина. Можно вопрос? Вы профессия какая? Я врач-стоматолог. Ага, понял. И можно вопрос? Какой страна мы сейчас? Мы в России. Ну, США, Европа сказал, тут это Украина. Украина, ну для них Украина, для нас это Россия. Мы в России. Почему? Почему? Россия наш помощник, наш спаситель. Украина нам не смогла помочь в 2014 году. Угнетала только все. Ну вот так. Россия наше будущее. Спасибо Да, большое. пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как сегодня? Сегодня хороший солнечный день, прекрасный. Выборы. Мы давно к этому готовились. Шли долгие годы. Ну, как бы, вот таким вот образом все и случилось. Какой выбор это? Какой выбор? Выбор? Выбор. Мы с Россией. Да? Россия с нами. Да? Как бы, Это США, Европа сказал, тут это Украина. ну, что Украина? США и Европа сказал, Донецк это Украина. Нет, это не Украина. Донецк — это Российская Федерация. Мы сделали свой выбор. Мы к этому, ну, как бы, нет.
Не может быть здесь Украины никакой. Здесь будет только Российская Федерация. И твоя профессия? Моя профессия врач-стоматолог. Город Донецк. Вот такие мы. Как зовут? Вячеслав. Все, спасибо большое. Спасибо. All right, so we've shown you what we can here at this polling station. We're going to move on, hopefully meet some government officials. We're not sure exactly. We're going to hit some different spots, see what's coming. So stick with us. Please like, share, subscribe. Remember, we're totally independent crowdfunding journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Let's go. All right, so now we have received some information that there is a location in Makivka, which is a suburb of Donetsk, where there are some government officials meeting and possibly casting their own votes. We're going there to see what we can see who we can talk to, and what information we can find for you. So we moved on to Makivka, and right now we're in a school called Lyceum Number 1 Leader, where, as you can see, people are here casting their vote. There's even other journalists here documenting the situation, and there are going to be politicians that are in the parties that are for going for the election today, voting here as well. So we're going to show you what's happening here on the ground in Makivka. Крамер Андрей Петрович, координатор Донецкого регионального отделения партии ЛДПР. За сегодня выборы будет, если люди выбирают за ЛДПР, что будет? Вы знаете, сегодня в республике проходят полноценные выборы. Вот мы, кстати, номер 2, там вот можно увидеть партию ЛДПР, и там в списке будет как раз моя фамилия. Я думаю, что люди сделают сегодня правильный выбор. Безусловно, Единая Россия – это партия власти. И, конечно, я уверен, что они победят на выборах, потому что в партии власти, в первую очередь, мне кажется, самый популярный человек – это Денис Владимирович Пушилин, возглавляет этот список. И это, безусловно, очень важно. Но если выберут партию ЛДПР, то у нас есть конкретная повестка, которую продвигает на федеральном уровне партия. Первое – это сделать 4-дневную рабочую неделю. Во-вторых, сейчас очень строго попытаемся закрепить цены на бензин, чтобы они были стабилизированы, потому что есть такая возможность. Также, как один из основных вопросов, это выплата 1 миллиона рублей как отцовский капитал. И в случае развода из этого миллиона будут выплачиваться деньги как алименты на поддержку семей, оставшихся без отца. У ЛДПР очень такая яркая повестка на самом деле, потому что, наверное, у нас больше возможностей есть что-то предлагать, в отличие от партии власти или от других партий. И поэтому мне очень почетно, радостно представлять здесь, на территории, нашу политическую силу. Вы откуда? Родом из Смоленской области. Я вообще родом со Смоленской области, города Атомщиков. Да? А? Еще раз. Смоленская область. И как далеко 380 километров от Москвы. На западе, рядом с Белоруссией граничит. А сюда я приехал в 2014 году, когда все началось, когда как раз мы с вами познакомились тогда. Вот, и вы тоже в 2014 году приехали, и я понимаю, что для вас тоже Донбасс. Вы меня поймете, как никто другой, понимая, каким образом Донбасс затягивает в себя, влюбляет в себя и заставляет здесь работать и отдавать все свои силы. Я чувствую, что Донбасс стал полноценной моей родиной. И за людей, которые не понимают, что реально как местные люди думали, как вы понимаете, Западная США, Европа, Западная Украина, они сказали тут Украина. Что вы могу сказать за это? Я могу сказать, что Донбасс никогда не был Украиной, это искусственно была создана территория Украины. Ленин, которого они сегодня сносят везде, с каждой улицы памятники борются, переименовывают, просто подарил им огромное количество территорий, никогда не входящих в состав Украины. Также это сделал Хрущев, когда передал Крым, потому что на Донбассе, вы же слышите, ну вот где мы тут услышим украинский язык? Его услышать практически невозможно. Насильственная была украинизация,
этого края, региона, и она даже не помогла, потому что здесь живут люди такие же, как в Ростовской области, такие же, как в Краснодаре, со своим стальным характером. Поэтому никогда тут не было полноценной Украины, всегда этим пользовался Янукович, который призывал, играл на пророссийских взглядах, пользовался этим Кучма, пользовались все, что говорили о том, что это как бы сегодня пророссийский регион, который получит достойное как бы в составе Украины существование без ущемлений. Каждый раз все обманывали. Каждый раз все обманули. Конечно, люди здесь в душе всегда, как и в Крыму, хотели присоединиться к России. И жить по, наверное, вот именно в составе большой страны, в составе большой России. Вы понимаете, что такое вот Украина? Это когда вырвали этот регион, вот если вы тут живете, то вас оторвали от кучи детей. Вы жили в большой семье, вы как ребенок родились, и в этой семье, например, 10 детей. И вас вырвали и говорят, все, теперь ты будешь в другой семье, а те дети уже не твои. Не твой Урал, не твой Байкал, не твоя Москва, не твой Калининград. Это не твои. Ни Дальний Восток, ни Северный морской путь. Это все стало не твоим. То есть ты жил в стране, в которой была куча океанов, Тихий океан, Северный Ледовитый океан, выходы к ним, куча морей. И тебе говорят, все, теперь это не твое. Теперь ты живешь в составе маленькой какой-то вот части, и ты этого лишен. И как это можно сделать, когда насильно ребенка вырвали из этой семьи? Это невозможно. И поэтому люди, которые сегодня присоединились к Большой России, они просто вернулись назад в свою семью, где живут братья, сестры, и получили доступ и к Уральским горам, и к Кавказу, ко всему, что сегодня в составе России. Если вы могу сказать, местные граждане Донецк, местные люди, мирные люди, несколько слов, что вы сказать, мирные люди Донецк? Ну, безусловно, жители Донбасса, они отличаются таким непреклонным характером, они отличаются трудоспособностью, смелостью, они отличаются большой широтой своей души. Вот мы видим, что сегодня происходит, обстрелы. Ну, буквально через несколько минут прилетают, начинают МЧС тушить, начинают быстро восстанавливать, метут. То есть следы обстрелов моментально начинают исчезать. И люди, которые это делают, безусловно, они сегодня герои своего времени. Те же врачи. Сегодня огромная возможность у каждого врача, специалиста уехать в Российскую Федерацию, ну, хотя мы и живем, уехать туда, где сегодня нету боевых действий, но они здесь остаются, работают. Здесь у нас вот учителя, директора лицеев, и они все здесь живут, понимая, что рано или поздно это все закончится, но они хотят оставаться здесь патриотами своего края. Спасибо большое. Спасибо большое, Патрик. Где твоя? Ага. All right, so we just got word that there's an elderly woman that was unable to vote the last days, and now they're going to be going to her to help her vote, just so she can get her vote in. Можно сказать, что мы будем делать сейчас? Члены избирательной комиссии участковой нашей по заявлению гражданина Людмилы Владимировны мы выходим на дом для дальнейшего голосования. Почему так точно? Расскажите, кому мы идем? Тебе можно жить. Можно жить? Можно. Здравствуйте. Давай вот сюда. Две подписи, пожалуйста. Давайте вот так. Можете вот здесь. Вот здесь. Как вам удобно. Как вам удобно. Есть. Два бюллетеня, пожалуйста. Народный совет, ознакомьтесь, пожалуйста. И городской совет. Вы у себя в кабиночке можете сделать выбор. И в урну, пожалуйста, бюллетени нам. У меня Опускайте. один выбор всегда. У вас один выбор всегда. Потому что я Подожди, только им спешите. доверяю. Вам все скажут. Ой, бурночку, мам. Сейчас. Вот, вижу. Все вижу, девочки. Угу. Опускайте, пожалуйста, и ваш второй. Это где тут опускать? Открывать надо. Открывайте. И здесь надо открывать. Я сама. Пожалуйста. О, отличненько. Второй, Вот так, бюллетень, бабушка. бюллетень. Ага.
дорогие. Я люблю свою страну. Она всегда была Россией. И мне очень много лет. И еще в прекрасном паспорте было, что СССР. Смотрите, как все возвращается на круги своя. И мы опять будем жить в России. И у нас все будет хорошо. Нам единственное нужно, мы только вступили в нее, чтобы у нас была хорошая зарплата у наших детей и внуков, чтобы у нас в старческом возрасте была хорошая пенсия, и чтобы мы могли лечиться в этой стране бесплатно. Именно мы, пенсионеры. В данный момент у меня проблемы, у меня сахар, у меня наболит, у меня по возрасту, я это все понимаю. Но смотрите, не то, что там бесплатная медицина, но хотя бы обследование, которое может показать, что и как у нас. А все остальное, я думаю, у нас все сложится. Просто нужно немножко подождать. А мы люди крепкие, мы боевые, и мы все выдержим. И нашей молодежи бы помочь, чтобы у нас молодежи все было хорошо. Скажите, пожалуйста, а какой должна быть власть, по вашему мнению, которая руководит таким регионом, как Донбасс? Ну, в каком смысле какая? Ну вот какая? Должны быть очень умные люди у власти, чтобы работали голова. Самое главное, голова работала. И чтобы не один человек мог это делать, а чтобы команда вся думала головой и помогла нам, и спрашивала, задавала на вопросы, а что нам хочется, чтобы улучшить эту жизнь? А мы ответим. Правильно? Правильно. А какой характер у них должен быть, у этих людей? Не, ну извините, он у всех разный. Тут даже не Нет, обсуждается. по вашему мнению. По моему мнению, все должны быть, ну какой характер должен быть? Добрый, полезный для людей, выслушать всегда и дать хороший ответ правильный на то, что я задам. Правильно? Правильно. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, имя, фамилия? Меня зовут Людмила Владимировна Божко. Спасибо большое. Пожалуйста. Можно вопрос? США и Европа, сказать Донецк и Луганск – это Украина. Что вы могу сказать это? Вы знаете, я сколько живу, все было СССР. И я думаю, что даже Украина вернется в тот же СССР. Просто Российская Федерация будет называться. И я этого очень хочу. У меня очень много родичей везде. У меня в Украине много, у меня в России, у меня везде много родных. И меня все любят, уважают, независимо от того, что в данный момент происходит в стране. Мы огромная страна. И я думаю, что мы объединимся. Пусть Прибалтика уйдет, пусть там Запад, он нам не нужен. Если они нас поймут, они сами к нам придут. И мы этого хотим. Мы любим всех, мы дружим со всеми. Просто нас почему-то не слышат. Вот и все. А присоединяться еще кто-то, пожелаю, там еще некоторые наши бывшие города СССР, будем так говорить. Пожалуйста, никаких проблем. Правильно? Правильно. Правильнее не бывает. Потому что я могу обнять всех. Спасибо большое. Пожалуйста. Как приятно с вами общаться. Пожалуйста. Спасибо, всего доброго. Большое вам. Пожалуйста, девочки мои. Будьте здоровы, всем хорошо. Хорошего дня. Спасибо, потихонечку. Как любят меня, так и я люблю всех. А я вам честно говорю, меня любят всех, и я люблю всех. Это только потому, что человек должен быть добрым. Независяще, даже если мне кто-то сделал плохо, я все равно скажу спасибо, но ты на следующий раз будешь говорить совсем другое. И совсем по-другому будешь думать обо мне. И они потом. И правда, тетя Люда, а вы были правы. А всегда, все всегда в мире несет только добро. Будете вы добры ко мне, и я к вам с душой. И это правильно. Пожалуйста. Спасибо вам большое.
Здравствуйте. Можно Здравствуйте. представиться себя? Наталья Бурцева, директор лицея номер 1 «Лидер города Макеевки» и кандидат в депутата Народного совета Донецкой Народной Республики. И как обстановка сегодня? Сегодня обстановка, скажем так, в штатном режиме, слава богу, на улице тихо, люди идут, голосуют, все нормально. Да? И что вы думал будет результат этого выбора? Но мы надеемся, что все-таки результат будет положительный. Люди давно ждали этого момента. В этом году выборы проходят у нас по новым стандартам, уже по российскому законодательству. Люди активные и, наверное, соскучились уже по мирной жизни, поэтому идут, голосуют, и результат будет, наверное, ожидаемый, я думаю. Вы откуда? Я из Макеевки. Ага. Город Макеевка, Донецкая Народная Местный, Республика. да? Местный. Ага. So вы, как вы понимаете, США, Европа, сказать, Донецк, Макеевка, Донбасс – это Украина. Что вы могу сказать за это, вы местный? Ну, знаете, лет 10-11 назад мы так бы сказали. На сегодняшний день мы говорим, что Донбасс – это Россия. Почему? Почему? Потому что 10 лет назад Россия протянула нам руку помощи. Первые грузовики с гуманитарной помощью прибыли из России, когда Украина отрезала и перекрыла все поставки нам. Первыми зарплату мы получили в Донецкой Народной Республике после того, как Украина перекрыла нам кислород в данном ситуации. И поэтому мы уже 10 лет считаем себя частью России, а с сентября прошлого года официально мы вошли в состав Российской Федерации. Поэтому только так. Донбасс – это Россия. Что вы могу сказать, мирные люди, Донецк район и Донбасс, что просто обычный человек, что вы хочу сказать? Как обычный человек, мне хотелось бы, конечно, чтобы наши дети не слышали разрывов снарядов, чтобы они были жили-здоровы, чтобы они ходили в детские сады, в школе, чтобы получали образование в вузах. Я хочу, чтобы наши незащищенные слои населения, многодетные семьи, наши пенсионеры, наши люди с ограниченными возможностями могли достойно жить в достойной стране, чтобы каждый из нас имел работу, чтобы каждый, приходя домой, мог спокойно отдохнуть в кругу семьи, чтобы мы имели возможность ездить, отдыхать, скажем так, перезаряжаться. Работать мы умеем, поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо. All right. So, we have shown you the first day of the open polling stations here in Donetsk for the first Russian elections here in Donbass. None of these are my opinions. You see what the people here on the ground see. I don't tell you what I want to tell you. I tell you... So we have shown you what the people here on the ground in Donetsk for the first Russian elections in Donbass have to say. We've shown you what they have to say, not what I have to say, not my opinions, but what the local people. We just hear a shell, because shells come down here on these civilian areas every day. We show you what the people want. And I urge you, watch things on both sides of the line. Watch things on the West, Western mainstream media, Ukraine, Russia, every side. But I show you what the Western mainstream media won't show. You won't see this in the media in the West. You won't see this. I show you, I give you a choice. See things on every side. Educate yourself so you're not led by like sheep by the Western mainstream media. Help us show the world what the Western mainstream media doesn't want them to see. Please share, subscribe, and like. And of course, remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. Please support our work with the link on the screen or in the description. We're out.